Good morning, students. Hmm, So today we are going to discuss about our fifth chapter, coordination. So, uh, in our regular timetable, we kept aside this topic. So, tomorrow onwards, we will discuss this topic. So, whatever it may be, what is coordination? So, while doing so many works, we have a coordination. Like, for example, sharpening of pencil. While sharpening of pencil, we have to hold the pencil in a manner, and we kept in a sharpener and make it rounds. Then the pencil becomes sharpener. Grasping a door knob. So if anybody knock the door, we automatically we will grasp that a little bit of sound, and we will observe towards that. Walking, running, driving, so whatever it may be, what or what not may be, so all these are done in our body in a systematic manner, that is in a coordination of so many uh, organs. For example, while running in our ground or whatever it may be, we have a coordination of hands, body, and what we call spinal cord, as well as legs, as well as brain, as well as eyes. So without if there is no coordination, we may fall down, we may get some injuries. So that's why we have a fabulous coordination between the organs of our body, right? So in that one, we have one more interesting thing. So we learn to that what is different word, that is stimuli. What is stimuli? So what is stimuli? A stimuli is nothing but, so if any thing we observed with our eyes, or with our nose, with our ears, with our body, with we may show some reactions to that uh, stimuli. For example, if a sudden fall of light fall on our eyes, what we will do, ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేస్తాం, కళ్ళు మూసేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం సడన్గా లైట్ అనేది మన కళ్ళ మీద పడింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, మనం కళ్ళని మూసుకుంటాం. దట్ ఈస్ లైట్ అలా పడటం అనేది స్టిమ్యులీ, దానికి మనం మన కళ్ళు మూసుకోవడం అనేది రియాక్షన్. ఓకేనా? అంటే ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా కుచ్చుకుంటూ అనిపించింది అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, ఆటోమేటిక్గా మన హ్యాండ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దాన్ని మనం రబ్ చేయడం కానీ ఇది కానీ చేస్తాం. అంటే అలా కుచ్చుకోవడం అనేది స్టిమ్యులీ, దానికి మనం అలా రియాక్షన్ ఇవ్వడం అనేది, అంటే దాన్ని అలా మనం రుద్దడం అనేది రియాక్షన్. లైక్ దట్. సో దేర్ మే బీ ఏ కోఆర్డినేషన్, and we have a reaction to reaction for the stimuli. So both these things will be carried out in a coordination manner. So that's why, so we are doing so many activities in our daily life. So right, so here we have an activity, we can do this one. ఒక పర్సన్ కనుక పైనుంచి కనుక స్కేల్ నిడిచి పెడుతుంటే, మనం సడన్గా కింద నుంచి రెండు చేతుల మధ్య అది కింద పడకుండా మనం పట్టుకోగలడం. బాల్ వస్తుంటే క్యాచ్ పట్టడానికి ట్రై చేయడం, క్యాచ్ పట్టేటప్పుడు మనం ఎలా హ్యాండ్స్ని మూవ్ చేయడం అనేది, ఇవన్నీ కూడా మన కోఆర్డినేషన్లో జరిగే ప్రాసెస్లు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ యాక్టివిటీని మనం నేర్చుకోవచ్చు, రైట్? హియర్, సో యాక్చువల్లీ this coordination was carried out between the coordination between the brain as well as different organs. So this first this was observed by Galen, a Greek physiologist, right? So although the Greeks were observed and believed that the functions of the body were controlled by a brain. తర్వాత గ్రీక్స్ అనేవాళ్ళు మన బాడీ యొక్క రియాక్షన్స్ అన్నీ ఫంక్షన్స్ కూడా బ్రెయిన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుందని కనుగొన్నారు.
దానికి ఫస్ట్ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసింది ఎవరంటే గ్యాలెన్. హౌ ఈ కెన్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ హౌ ఈ గేవ్ such type of assumption. One of his patient having suffered a blow on the neck when falling from his chariot. అతని దగ్గర ఉండే ఒకతను యుద్ధంలో ఉండే రథం మించి కింద పడిపోయినప్పుడు ఏ బ్లో, ఒక గాయం అనేది నెక్ మీద గాయం అనేది జరగడం అనేది జరిగిందనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లో వాట్ హ్యాపెన్స్ here two kinds of problems we can observe. ఒకటి అతను పట్టుకునే సెన్సేషన్, అంటే అతను పట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏం పట్టుకున్నాడు అనేది, అది వేడిగా ఉందా చల్లగా ఉందా ఎలా ఉంది అనేది అతనికి తెలవడం అనేది ఒక వర్షన్. రెండవది, అతను ఒక వస్తువుని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు పట్టుకోగలగడం. అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల రియాక్షన్స్. అంటే ఒక వస్తువుని మనం పట్టుకోగలగాలంటే ఇట్ విల్ బి డన్ బై ద రియాక్షన్స్ స్టిమ్యులీ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ మనకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇస్తుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని పట్టుకోగలుగుతాం. అలాగే ఒక వస్తువుని మనం పట్టుకున్నప్పుడు అది వేడిగా కానీ చల్లగా కానీ ఇంకా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉందా, లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉందా, గ్యాస్ స్టేట్లో ఉందా అనేది తెలవడం కూడా ఇక్కడ తెలుసుకున్న ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మన బ్రెయిన్కి వెళ్ళడం అనేది కూడా ఇంకొక రకమైన. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ అతను ఏం గమనించిందనమాట, గ్యాలెన్ కంక్లూడెడ్ దట్ నర్వ్స్ వర్ టూ కైండ్స్. ఒకటి దోస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అండ్ దోస్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఒకటేమో సెన్సేషన్ కోసం ఉపయోగపడేవని, ఒకటేమో యాక్షన్ కోసం ఉపయోగపడేవి అని కనుక్కున్నాడు. చెప్పాను కదా ఇప్పుడు యాక్షన్ కోసం అంటే మనం పట్టుకోవడానికి విసిరేయడానికి ఉపయోగపడేవి యాక్షన్ కోసం. సెన్సేషన్ అంటే దాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు హాట్గా ఉందా, వేడిగా చల్లగా ఉందా, లేదంటే సాలిడ్ స్టేట్లో ఉందా, లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉందా, గ్యాస్ స్టేట్లో ఉందా అనేది తెలవడం కోసం ఉపయోగపడేది ఇంకో టైప్. సో ఇట్లా టూ టైప్స్ ఉంటాయని ఫస్ట్ కనుగొన్నది ఎవరనంటే గ్యాలెన్. ఓకే, ఆల్రెడీ we know the structure of the nerve cell. So what is structure of the nerve cell? So each nerve cell consists of you can observe here, each nerve cell consists of a cell body with a prominent nucleus. You can observe here, so this is known as cell body. So it has a prominent nucleus, and there are fine projections mainly of two types extending from the cell body. Okay, here two types of projections are observed from the cell body. One is long and remaining all small projections అంటే దాని నుంచి వచ్చే చిన్న నిర్మాణాలు అనమాట. ఈ స్మాల్ ప్రొజెక్షన్స్ని ఏమంటామంటే మనం డెండ్రైట్స్ అంటాం. ఈ సెల్ బాడీ చుట్టూ ఉన్న ఈ స్మాల్ ప్రొజెక్షన్స్ని మనం ఏమంటాం, మనం డెండ్రైట్స్ అంటాం. అలాగే లాంగ్ వన్ ఎక్స్టెండ్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్, లాంగ్గా పొడుగ్గా ఉన్న దీన్ని ఏమంటామంటే మనం దీన్ని యాక్సాన్ అంటాం. ఇదేమో లాంగ్ ప్రొజెక్షన్. ఓకే, here the axon is surrounded by here ఇక్కడ యాక్సాన్ ఉంది కదా, యాక్సాన్ చుట్టూ ఒక ఇన్సులేటరీ షీత్ అంటే మెటీరియల్ అనేది ఒక దాంతో ఉన్నది కవర్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఆ కవర్ని మనం ఏమంటామంటే మైలిన్ షీత్, రైట్. The sheath is interrupted at regular intervals. ఆ షీత్కు మధ్యలో అక్కడక్కడ కొంచెం గ్యాప్లు వస్తాయి. దాన్ని ఏమంటామంటే రన్వీర్ నోడ్స్. ఇవన్నీ కూడా యాక్సాన్లో పార్ట్స్. యాక్సాను మైలిన్ షీత్ చేత కవర్ అయ్యి ఉంటుంది. యాక్సాన్లో అక్కడక్కడ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ నోడ్ అంటే ఏంటిది, అక్కడక్కడ ఈ మైలిన్ షీత్ లేకుండా ఉండడం. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నోడ్ ఆఫ్ రన్వీర్ అని అంటాం అనమాట. Axons not having the sheath are
నాన్ మైలేటెడ్ ఫైబర్స్, ఏవైతే షీత్ లేకుండా ఉంటాయో వాటిని నాన్ మైలేటెడ్ ఫైబర్స్ అంటాం. ఏదైతే షీత్తో ఉంటాయో వాటిని మనం మైలినేటెడ్ ఫైబర్స్ అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ద కవరింగ్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ ఏ పార్టిషన్ బిట్వీన్ అడ్జసెంట్ ఎగ్జాన్స్. రెండు ఎగ్జాన్స్ మధ్య కూడా ఇది ఆ కవర్ చేయడానికి, సెపరేట్ చేయడానికి ఈ మైలిన్ షీత్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో దాదాపు ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ వీ హ్యావ్ ఏ 100 billions of these nerve cells are present in our brain, so which communicate with each other in a specific manners. Dendrites of one nerve cell connect to the axons of the other nerve cell through a connections called synapse. ఇక్కడ ఇవి 100 billions ఉన్నాయి కదా, ఒకదానికొకటి కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చుకుంటూ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ని కింది నుంచి పైకి కానీ, అంటే ఆర్గాన్స్ టు బ్రెయిన్ కానీ, బ్రెయిన్స్ టు ఆర్గాన్స్ కానీ తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అయితే ఒకదాని యొక్క ఎగ్జాను ఇంకొక దాని యొక్క డెండ్రైట్స్కు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఒక నర్వ్ సెల్ యొక్క ఎగ్జాను ఇంకొక నర్వ్ సెల్ యొక్క డెండ్రైట్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందన్నమాట, సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ఈజీగా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది నర్వ్ సెల్. సో ఇది మనకు బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ నర్వ్స్ ఆర్ 2 types. వన్ ఈజ్ అఫరెంట్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ సెన్సరీ నర్వ్స్. అఫరెంట్ నర్వ్స్ ఆర్ సెన్సరీ నర్వ్స్. What is this afferent or sensory nerves? The nerves which carry messages towards the central nerve system. అంటే ఆర్గాన్స్ నుంచి సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్, అంటే బ్రెయిన్ కావచ్చు, స్పైనల్ కార్డ్ కావచ్చు, వెళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుపోయే వాటిని ఏమంటామంటే మనం అఫరెంట్ నర్వ్స్ ఆర్ సెన్సరీ నర్వ్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం ఉపయోగపడుతుంది, సెన్సరీ నర్వ్స్ అనేవి సెన్సేషన్ని, అంటే సెన్స్ ద్వారా ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేసినో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాయి, ఇవి బ్రెయిన్కి కానీ స్పైనల్ కార్డ్కి కానీ తీసుకెళ్తున్నాయి. ఓకేనా. సో దే డిటెక్ట్ స్టిమ్యులీ, దట్ మీన్స్ what is stimuli here, change in surroundings. Okay, these are called afferent nerves or sensory nerves. Second one is efferent nerves or motor nerves, the nerves which carry messages from the central nervous system to the body parts. ఇవి ఎఫరెంట్, ఇంతకుముందు అఫరెంట్, ఇది ఎఫరెంట్. సో ఇవి దే క్యారీ అవుట్ ద రెస్పాన్స్ టు ద effector muscles are called efferent or motor nerves. Afferent or sensory, efferent or motor nerves. Okay, third one, association nerves. These nerves link together the afferent as well as efferent. Efferent nerves రెండు కూడా ఉండేవి, వాటిని ఏమంటామంటే మనం అసోసియేషన్ నర్వ్స్. దీస్ 3 are important for our daily activities. Daily activities. So we will see the in next remaining topics in our next class.